Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture, we will discuss the second part of Jordan-Hurder theorem. But before that, let's revise what we have seen in the last lecture. So in the last lecture, we started the definition of composition series. We discussed a few examples which can elaborate the concept of composition series. Right after that, we went to the Jordan-Hurder theorem and we wrote the statement of Jordan-Hurder theorem that if G is a finite group, then every finite group has a composition series. प्रत्येक finite group ला composition series असते आणि कोणत्याही दोन composition series तुम्ही घेतल्या group G च्या तर त्या एकमेकांना isomorphic असतात. So we have completed the proof of first part. Okay, so in this lecture we will move to the proof of second part of Jordan-Hurder theorem, part 2, that any two composition series of G are isomorphic. Okay, so let's start with this particular thing. So I'm going to prove that let me write it here now. So target is that any two composition series of G are isomorphic. That's what we want to prove, right? So again we are going to use the same methodology that we have used in the last theorem, that's induction hypothesis, and we will use the strong induction. That let me start with the strong induction hypothesis. Suppose that result, हा जो काय रिझल्ट तुम्हाला दिलाय, is true for all the groups. Suppose the result is true for all the groups of order less than that of G, less than that of G. ओके, सो असं अज्युम करूया की ग्रुप जी ची जेवढी काही ऑर्डर असेल तर ग्रुप जी पेक्षा ज्या ज्या ग्रुपची ऑर्डर कमी आहे त्या सगळ्या ग्रुपसाठी हा रिझल्ट ट्रू आहे. म्हणजे तुम्ही एखादा ग्रुप सिलेक्ट केला आणि त्या ग्रुपची ऑर्डर जर जी पेक्षा कमी असेल, जस्ट फॉर एन एक्झाम्पल, सपोज जीची ऑर्डर 100 आहे आणि जर तुम्ही 100 पेक्षा कमी ऑर्डरचा कोणताही ग्रुप घेतला अगदी 99 ऑर्डरपर्यंत, तरी सुद्धा हा रिझल्ट त्या सगळ्या ग्रुप्ससाठी ट्रू आहे असं आपण ॲज्युम करतोय. ओके, सो आता आपण ग्रुप जी साठी आपल्याला रिझल्ट प्रूव्ह करायचा आहे. सो ग्रुप जीच्या दोन कॉम्पोजिशन सिरीज आपण ॲज्युम करूया. सो लेट series 1, that series will start with identity. So singleton identity, that is equal to G naught. I will say G naught is normal in G1, G1 is normal in G2. Okay, dot dot dot, so on this will continue until gr minus 1, and gr minus 1 has a subgroup आहे that's normal in gr, and gr is equal to G, right? आणि दुसरी एक सिरीज घेऊया आपण, and S2 घेऊया आपण. लेट मी राईट इट इन अ डिफरंट color. So singleton identity is again start with singleton identity, that is equal to H naught. H naught is normal in H1, H1 is normal in H2, and dot dot dot, so on, that is normal in HS minus 1. HS minus 1 is normal in HS, and I will write HS equal to G. So by looking at these two series, let me just complete the statement. So be the two composition series of G. Okay, now by looking at the series we can easily understand that series 1 is of length r plus 1, याच्यात एकूण r plus 1 सबग्रुप्स आहेत आणि series 2 is of length s plus 1. ओके, आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, आपलं टार्गेट आहे की या दोन कॉम्पोजिशन सिरीज आयसोमॉर्फिक आहेत. सो लेट मी राईट डाऊन द क्लेम. माय क्लेम इज दॅट S1 is isomorphic to S2. S1 is equivalent to S2. So this symbol is basically used to show that two series are equivalent to each other, or in other words they are isomorphic to each other. So this will be the symbol that will be used to show that equivalence. Now let us discuss the cases. Okay, case 1. Case 1, gr minus 1 is equal to hs minus 1. आता बघा ही केस एक्झॅक्टली काय आहे. तर पहिली जी सिरीज तुम्ही घेतली ती पहिली सिरीज सिंगलटन आयडेंटिटी पासून सुरू झाली. ओके, कुठपर्यंत गेली ती
GR-1 GR-1 नॉर्मल आहे G मध्ये, हा G झाला राईट. आणि दुसरी जी सिरीज आहे ती H0 पासून सुरू झाली, ती गेली HS-1 पर्यंत आणि HS-1 नॉर्मल आहे HS मध्ये, HS म्हणजे G आहे राईट. सो ह्या 2 सीरीज झाल्या. आता हा तुमचा लास्ट एलिमेंट आहे सीरीजचा, म्हणजे स्वतः ग्रुप राईट. त्याच्या आधीचे जे एलिमेंट्स आहेत ते कोणते आहेत, तर पहिल्या सीरीजसाठी सेकंड लास्ट जो एलिमेंट आहे, सेकंड लास्ट जो कॉम्पोनंट आहे सीरीजचा, तो आहे GR-1 आणि याच्यासाठी जो सेकंड लास्ट कॉम्पोनंट आहे तो आहे HS-1 राईट. आता ऑब्वियसली GR-1 आणि HS-1 ची ऑर्डर G पेक्षा कमी असेल राईट. आता जर यांची ऑर्डर G पेक्षा कमी आहे, ओके, तर आपण जी इंडक्शन हायपोथेसिस जे अज्युम केलं आहे की आपला रिझल्ट हा प्रत्येक त्या ग्रुपसाठी करेक्ट आहे ज्यांच्या ग्रुपची ऑर्डर्स G पेक्षा कमी आहे. सो समजा GR-1 आणि HS-1 एकमेकांना इक्वल झाले तर काय होईल, जर GR-1 आणि HS-1 एकमेकांना इक्वल झाले तर दोन्ही सिरीज इथे स्टॉप होतील राईट. म्हणजे दोन्ही सिरीजचा एंड पॉईंट जो आहे तो इक्वल होईल, म्हणजे दोन्ही सिरीज इथे स्टॉप होतील राईट. दोन्ही सिरीज इथे स्टॉप झाल्या तर हे जे ग्रुप्स आहेत एंड पॉईंट्स यांची ऑर्डर जीच्या ऑर्डरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे अकॉर्डिंग टू इंडक्शन हायपोथेसिस आपण सांगू शकतो की या ग्रुपसाठी कोणत्याही 2 कॉम्पोजिशन सिरीज एकमेकांना आयसोमॉर्फिक असतात. आता बाय डिफॉल्ट आपण ह्या कॉम्पोजिशन सिरीजच घेतलेल्या आहेत. सो पहिल्या ग्रुपची कॉम्पोजिशन सिरीज जी असेल, पहिल्या ग्रुपची कॉम्पोजिशन सिरीज ती असेल तुमची ही. लेट मी जस्ट हायलाइट दॅट सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड. सो हा GR-1 हा इक्वल झाला HS-1ला. सो पहिली कॉम्पोजिशन सिरीज तुमची ही झाली राईट. दुसरी कॉम्पोजिशन सिरीज तुमची ही झाली आणि ही दोन्ही कॉम्पोजिशन सिरीज इथे संपल्या, म्हणजे हे झाले एंड पॉईंट दोन्ही कॉम्पोजिशन सिरीजचे. त्याच्यामुळे आणि या एंड पॉईंटची ऑर्डर जीपेक्षा कमी आहे, सो या ग्रुपसाठी कॉम्पोजिशन सिरीज आयसोमॉर्फिक असणार. सो S1 आणि S2 एकमेकांना इझिली आयसोमॉर्फिक होतील, कारण S1 आणि S2 एकमेकांना इथपर्यंत आयसोमॉर्फिक आहेत कारण हे 2 ग्रुप सेमच आहेत आणि हे शेवटचे 2 ग्रुप पण सेमच आहेत. त्याच्यामुळे इकडचा काय प्रॉब्लेम येणार नाही तुम्हाला. हे एंड पॉईंट सगळे सेम असल्यामुळे हे ऑटोमॅटिकली एकमेकांना, हा पार्ट एकमेकांना आयसोमॉर्फिक होणारच आहे. याच्या आधीचा जो पार्ट आहे तो आयसोमॉर्फिक झाला बाय युझिंग इंडक्शन हायपोथेसिस, कारण या ग्रुप्सची ऑर्डर G पेक्षा कमी आहे right. So I hope you might have got this point easily. So if GR-1 is same as HS-1, then in this case result easily follows by induction hypothesis. Okay, it easily follows by induction hypothesis. So there is no need to consider this case in more detail. Now let's jump to the case 2. So now I will assume that no, GR-1 and HS-1 aren't equal. They aren't equal, so that's why both the series are not going to aid at the same point. Okay, then we have to move to G right. We have to go towards G. आपल्याला G कडे जावंच लागेल कारण ह्या दोन्ही सिरीज एका पॉइंटला संपत नाहीत राईट. एनिवे, सो GR- is not equal to HS-1. That's what we have assumed now. So आता याच्या पुढे स्टार्ट करूया. Suppose or consider capital K equal to GR-1 इंटरसेक्शन HS-1. आता हे दोन्ही एकमेकांना इक्वल नाही आहेत, सो मी त्या दोघांचं इंटरसेक्शन ॲज्युम करतोय. नाउ व्हॉट इज सेकंड आयसोमॉर्फिझम थेरम? Yes, what is second isomorphism theorem? So let's have a revision of second isomorphism theorem. So second isomorphism tells us that let G be a group and suppose H is a subgroup of G and N is a normal subgroup of G, then Hn is a subgroup of G. That means a product of a group and product of subgroup and a product of normal subgroup is again a subgroup. Okay, so H be a subgroup and N be a normal subgroup, then Hn is a subgroup, and this is very important that H into N upon N is isomorphic to H upon H intersection N. That is the important result, and that result we are going to use in our theorem now. So let me just erase this part and let me move towards it, and let me use this result to have our result. So now what we have GR-1 and HS-1, right? Okay, so here we will assume that in our case Hn upon N is isomorphic to H upon H intersection N. So I will use the proper result here and I will write
GR minus 1 upon GR minus 1 intersection HS minus 1 is isomorphic to GR minus 1 into HS minus 1 divided by HS minus 1, right? Now what happens, see, now I have used a second isomorphism theorem here to both the groups, subgroups GR minus 1 and HS minus 1, and since both are normal in G, I can have this result, right? So GR minus 1 upon GR minus 1 intersection HS minus 1 is isomorphic to GR minus 1 into HS minus 1 upon HS minus 1. Now what we have, you can easily find out that but just let me write here, but GR minus 1 is normal subgroup of GR minus 1 into HS minus 1. This is quite natural. This is quite natural because काय होतं, हा तुमचा GR मायनस 1 आहे समजा, राईट, आणि त्याला तुम्ही HS मायनस 1 मल्टिप्लाय केलं. आता मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुम्हाला ॲडिशनल एलिमेंट्स मिळतात या या ग्रुपमध्ये. सो हा याच्यापेक्षा मोठा असतो, राईट. समजा हा असेल तुमचा GR मायनस 1 इंटू HS मायनस 1, आणि हे सगळे कुणाचे सबग्रुप्स आहेत, तर हे सगळे Gचे सबग्रुप्स आहेत. सो हा झाला तुमचा G. सो आता हा GR मायनस 1 Gमध्ये नॉर्मल आहे. GR मायनस 1 कशात नॉर्मल आहे? Gमध्ये. म्हणजे तो मोठ्या सेटमध्ये नॉर्मल आहे. ऑटोमॅटिकली तो हा त्याच्या याच्यात पण नॉर्मल असेल ना. जर GR मायनस 1 हा पूर्णच्या पूर्ण Gमध्ये नॉर्मल आहे, तर तो Gच्या कोणत्याही सबसेटमध्ये नॉर्मल आहे, जो सबसेट त्याला कंटेन करतो, राईट. हा रिझल्ट कसा असतो, की समजा हा तुमचा H आहे, हा समजा तुमचा K आहे, राईट, आणि समजा हा त्याच्यावर तुमचा हा G आहे. जर H हा Gमध्ये नॉर्मल आहे, तर ऑब्व्हियसली तो Kमध्ये पण नॉर्मल आहे, राईट. दॅट इज वॉट द रिझल्ट टॉक्स अबाउट. सो त्याच्यामुळे इथे काय होणार आहे, की GR मायनस 1 हा GR मायनस 1 इंटू HS मायनस 1 मध्ये नॉर्मल आहे, आणि हा सबग्रुप Gमध्ये नॉर्मल आहे, राईट. हा कारण दिस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ना. GR मायनस 1 पण नॉर्मल आहे, तुम्ही हे ते पाहू शकता सिरीजवरून. इथे बघा, GR मायनस 1 हा Gमध्ये नॉर्मल आहे, HS मायनस 1 पण Gमध्ये नॉर्मल आहे. सो प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल सबग्रुप्स इज नॉर्मल सबग्रुप. सो त्याच्यामुळे GR मायनस 1 वाटलंच तिथं रिझल्ट लिहितो मी. सो यू कॅन कलेक्ट इट. प्रोडक्ट ऑफ टू normal subgroups of G is normal in G, राईट. सो त्याच्यामुळे तुम्ही हे लिहू शकता की हा याच्यात नॉर्मल आहे. बट आता गंमत अशी झाली आहे की GR मायनस 1 हा Gमध्ये, इथं तुम्ही म्हटलं आहे की ही कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, म्हणजे GR मायनस 1 आणि Gच्या मध्ये एकही नॉर्मल सबग्रुप असू शकत नाही, कारण एक रिझल्ट आहे, जो रिझल्ट आपल्याला इक्वली आणि बऱ्याच वेळा यूज करावा लागेल. तो रिझल्ट म्हणजे काय, की N G अपॉन N इज सिम्पल, म्हणजे हा क्वोशंट ग्रुप सिम्पल असतो, इफ अँड ओनली इफ N इज मॅक्सिमल नॉर्मल इन G, राईट. सो हे दोन रिझल्ट्स आहेत जे आपण यूज करतो इथे, राईट. सो त्याच्यामुळे काय होणार आहे, की GR मायनस 1 जो आहे ही कॉम्पोजिशन सिरीज असल्यामुळे, ही जी सिरीज आहे ही सिरीज कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, त्याच्यामुळे हा G अपॉन GR मायनस 1 जो आहे तो ऑटोमॅटिकली सिम्पल आहे. कॉम्पोजिशन सिरीज असल्यामुळे G अपॉन GR मायनस 1 सिम्पल आहे, आणि तो सिम्पल असल्यामुळे हा याच्यामध्ये मॅक्सिमल नॉर्मल आहे, बरोबर. त्याच्यामुळे ह्या दोघांमध्ये एकही नॉर्मल सबग्रुप असू शकत नाही, कारण तो मॅक्सिमल नॉर्मल आहे. त्याच्यामुळं हा जो मधला सबग्रुप तुम्हाला इथे दिसतोय, एकतर हा याला इक्वल असेल, हे दोघं इक्वल असतील, किंवा हे दोघं इक्वल असतील, राईट. सो व्हॉट वी हॅव, दिस इम्प्लाइज, याच्यानंतर बट, त्याच्यानंतर बट I can't use but again, so let me write, since GR minus 1 is maximal normal in G, because G upon GR minus 1 is simple, okay, comma, GR minus 1 is equal to GR minus 1 into HS minus 1, किंवा GR minus 1 into HS minus 1 is equal to G. सो हा जो मधला सबग्रुप तुम्हाला ॲडिशनल मिळाला आहे, हा वाला, हा या दोघांपैकी कुणाला तरी इक्वल असला पाहिजे. हा मध्ये असू शकत नाही, कारण हा याच्यामध्ये मॅक्सिमल नॉर्मल आहे. सो हा एकतर याला इक्वल असेल Gला, किंवा हा याला इक्वल असेल GR मायनस 1ला, राईट. सो दोन्ही केसेस घेऊ आपण, की काय होतंय बघूया प्रत्येक केसमध्ये. आता इफ
gr minus 1 इज इक्वल टू gr मायनस 1 इंटू एच एस मायनस 1. म्हणजे आता बघा काय होतं आहे, जी आर मायनस 1 मला माहिती आहे, राईट. त्याला मी एच एस मायनस 1ने मल्टिप्लाय केलं, राईट. सो इकडे तुम्हाला हे मल्टिप्लिकेशन दिसतं आहे. जी आर मायनस 1ला मी एच एस मायनस 1ने मल्टिप्लाय केलं, बट इवन आफ्टर मल्टिप्लिकेशन मला पुन्हा जी आर मायनस 1च मिळाला, राईट. म्हणजे मला एकही नवीन एलिमेंट मिळत नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ मी त्याला कुठल्याही बाहेरच्या सबग्रुपने डिवाइड नाही करत आहे, मी त्याला त्याच्याच एलिमेंटने मल्टिप्लाय करतो आहे. जी आर मायनस 1ला मी एच एस मायनस 1ने मल्टिप्लाय केलं, बट मल्टिप्लिकेशन केल्यावर मला पुन्हा जी आर मायनस 1च मिळाला. म्हणजे जी आर मायनस 1ला मी नवीन नाही तर त्यातल्याच एलिमेंट्सने मल्टिप्लाय करतो आहे, म्हणून मला तेच एलिमेंट मिळत आहेत परत. म्हणजे याचा अर्थ जी आर मायनस 1ने एच एस मायनस 1ला ॲब्झॉर्ब केलं, राईट. त्याच्यामुळे हे कधी शक्य आहे, तर देन एच एस मायनस 1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ जी आर मायनस 1, राईट. अँड दिस कॅनॉट हॅपन. कारण हे होऊ का शकत नाही, कारण तुम्ही केस कोणती ॲझ्युम केली बघा. तुम्ही केस ॲझ्युम केलेली आहे की जी आर मायनस 1 इज नॉट इक्वल टू एच एस मायनस 1. दॅट इज द केस. जी आर मायनस 1 कॅनॉट बी इक्वल टू एच एस मायनस 1. सो इथे हा याचा सबसेट होईल, आणि हा सबसेट झाला तर इट इज नॉट पॉसिबल, राईट. विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, कारण ते अनइक्वल आहेत. सिन्स जी आर मायनस 1 इज नॉट इक्वल टू एच एस मायनस 1, राईट. त्याच्यामुळे हे होऊ शकत नाही. मग जर हे होऊ शकत नसेल तर मग ही केस निघून गेली, राईट. सो एकच केस तुमच्याकडे अवेलेबल आहे आणि शिल्लक राहिली, ती कोणती आहे. सो दस जी आर मायनस 1 इंटू एच एस मायनस 1 इज इक्वल टू जी. दॅट इज द ओनली केस वी लेफ्ट विथ. ओके. सो हा इक्वल टू जी आला. ओके. सो नाव आय कॅन यूज दिस पर्टिक्युलर नोटेशन. हे जे काय मला मिळालं आहे, लेट मी जस्ट हायलाइट इट. ओके. हे मी कुठे यूज करू शकतो, तर हे सेकंड आयसोमॉर्फिझम थिअरमचं जे स्टेटमेंट मी इथे लिहिलं, या स्टेटमेंटमध्ये मी ते यूज करू शकतो. याला आपण के म्हटलं आहे, राईट. के इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ जी आर मायनस 1 अँड एच एस मायनस 1. सो आय कॅन रिफ्रेज दॅट स्टेटमेंट. सो दस वी गेट or we have gr minus 1 upon k is isomorphic to gr minus 1 into hs minus म्हणजे g आला तो अपॉन hs minus 1, राईट. सो हे स्टेटमेंट तुम्हाला मिळालं, राईट. बट hs minus 1 but hs minus 1 is a maximal normal in g, or that is g upon hs minus 1 is simple, कारण ती कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, राईट. त्यामुळे हा क्वेश्चन ग्रुप सिम्पल आहे. सो दिस इम्प्लाइज जी आर मायनस 1 अपॉन के इज सिम्पल. जर हा सिम्पल असेल, म्हणजे जर हा सिम्पल असेल तर ऑटोमॅटिकली हा पण सिम्पल असेल, राईट. सो हा सिम्पल झाला, म्हणजेच मला स्टेटमेंट असं मिळालं की दिस इम्प्लाइज के इज अ मॅक्झिमल नॉर्मल, के इज मॅक्सिमल नॉर्मल इन जी आर मायनस 1, राईट. आता आपण हे सगळं जे आहे ते रिपीट करू शकतो. कशासाठी, तर एच एस मायनस 1साठी. म्हणजे इथे आपण काय केलं बघा, जी आर मायनस 1 घेतला होता, बट एच एस मायनस 1 पण नॉर्मल आहे. सो आपण हे स्टेटमेंट असं लिहू शकतो ना, एच एस मायनस 1 अपॉन जी आर मायनस 1 इंटरसेक्शन एच एस मायनस 1 इज आयसोमॉर्फिक टू जी आर मायनस 1 इंटू एच एस मायनस 1 अपॉन जी आर मायनस 1, राईट. सो तुम्ही परत ह्या सगळ्या गोष्टी जर घेत गेला तर तुम्हाला हे सगळं रिपीट करता येऊ शकतं, आणि इथे तुम्हाला के मॅक्सिमल मिळाला जी आर मायनस 1मध्ये, त्याच्याऐवजी आता तुम्हाला के मॅक्सिमल मिळेल एच एस मायनस 1मध्ये. ओके. सो आय कॅन राईट सिमिलरली k is a maximal normal in hs मायनस 1, म्हणजे तो त्याच्यामध्ये पण मॅक्सिमल नॉर्मल झाला. आता हे बरेचसे पॉईंट्स आपण गोळा केलेत. सो हे पॉईंट्स आता आपल्याला कलेक्ट करावे लागतील. पण के काय आहे, तर के फायनाईट आहे, कारण जी फायनाईट आहे आणि के हा जीचा सबग्रुप आहे. सो के फायनाईट आहे आणि प्रत्येक फायनाईट ग्रुपला कॉम्पोजिशन सिरीज असते. आपण पहिला पार्ट प्रूव्ह केला होता. सो लेट मी जस्ट राईट दॅट. बाय पार्ट 1 K has a composition series.
K has a composition series. रिझन काय? कारण K इज फायनाईट, त्याच्यामुळे K ला कॉम्पोजिशन सिरीज असणार आहे. सो K ची कॉम्पोजिशन सिरीज अज्युम करूया. सपोज ती आयडेंटिटीपासून सुरू होईल, इक्वल टू के नॉट नॉर्मल झाला K1 मध्ये, K1 नॉर्मल झाला K2 मध्ये, K2 नॉर्मल झाला करत करत K मध्ये. सो बी द किंवा सपोज इज द composition series of K, is the composition series of K, राईट. आता ही कॉम्पोजिशन सिरीज मी का तयार केली आहे? वाय आय हॅव क्रिएटेड दिस कॉम्पोजिशन सिरीज? कारण या कॉम्पोजिशन सिरीजमुळे मला अजून 2 नवीन सिरीज तयार होतात माझ्याकडे. 2 नवीन सिरीज तयार होतात. कोणत्या? तर ते बघा, 2 नवीन कॉम्पोजिशन सिरीज मिळतात मला. आता बघा, के आपण दाखवलं आहे काय? मॅक्सिमल नॉर्मल आहे GR-1 मध्ये. के मॅक्सिमल नॉर्मल आहे HS-1 मध्ये. वरच्या सिरीजकडे बघितलं तर GR-1 मॅक्सिमल नॉर्मल आहे GR मध्ये आणि HS-1 मॅक्सिमल नॉर्मल आहे HS मध्ये, राईट. सो या स्टेटमेंट्सचा यूज करून आपण नवीन सिरीज तयार करू शकतो. सो लेट मी जस्ट फॉर्म द सिरीज. नाव वी कॅन फॉर्म another 2 composition series of G, namely हे बघा, पहिली सिरीज मी त्याला S3 म्हणतो. आयडेंटिटीपासून सुरू करा. आयडेंटिटी इक्वल टू के नॉट नॉर्मल आहे K1 मध्ये, K1 डॉट डॉट नॉर्मल आहे K मध्ये. के नॉर्मल आहे तुमचा मॅक्सिमल नॉर्मल आहे GR-1 मध्ये आणि GR-1 मॅक्सिमल नॉर्मल आहे G मध्ये, राईट. सो हा पार्ट तुम्ही इथे ॲड केला. तसंच तुम्ही अजून एक सिरीज तयार करू शकता, S4 ची सुरुवात करा आयडेंटिटीपासून. आयडेंटिटी म्हणजे के नॉट नॉर्मल आहे K1 मध्ये, K1 नॉर्मल आहे डॉट डॉट K मध्ये, के मॅक्सिमल नॉर्मल आहे HS-1 मध्ये आणि HS-1 मॅक्सिमम नॉर्मल आहे G मध्ये. सो ही पण एक सिरीज तुम्ही तयार केली. हा पार्ट तुम्ही ॲड केला. आता जर तुम्ही पहिली सिरीज, मी अंडरस्टँडिंगसाठी काय करतो, पहिली सिरीज आणि तिसरी सिरीज जी आहे आता आपण तयार केलेली, ते जरा एकमेकांच्या जवळ घेतो म्हणजे आपल्याला अंडरस्टँडिंगला थोडंसं बरं पडेल. सो गिव्ह मी अ सेकंड टू डू दॅट. जस्ट अ सेकंड. आणि हे फक्त अंडरस्टँडिंगसाठी मी इथं ही सिरीज घेतोय. इट हॅज नथिंग टू डू विथ द प्रूफ. आता तुम्ही बघू शकता ह्या 2 सिरीजकडे आणि ह्या 2 सिरीज, हे बघा, ही सिरीज जी आहे S1, मी जस्ट अंडरस्टँडिंगसाठी सांगतो की ही सिरीज जी आहे S1 ती आयडेंटिटीपासून सुरू झाली, G1 G2 करत 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 ती सिरीज GR-1 पर्यंत आली, राईट. ही पण सिरीज इथून इथपर्यंत GR-1 पर्यंत आली. म्हणजे दोन्ही सिरीजेस संपल्या. म्हणजे हा त्यांचे एंड पॉईंट झाले. एंड पॉईंटमध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत? तर एंड पॉईंटमध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट Gपेक्षा कमी आहेत. सो इंडक्शन हायपोथेसिसना एवढे पार्ट्स म्हणजे इथपर्यंतचे पार्ट आयसोमॉर्फिक झाले. हे इथपर्यंतचे पार्ट्स काय झाले? आयसोमॉर्फिक झाले. कारण हे दोन्ही इथं एंड पॉईंट आहेत आणि एंड पॉईंटचे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कमी आहेत Gपेक्षा, म्हणून हे दोन्ही आयसोमॉर्फिक झाले. आणि हा याच्यामध्ये मॅक्सिमल नॉर्मल आहे, हा याच्यामध्ये मॅक्सिमल नॉर्मल आहे. हे शेवटचे पार्ट आयसोमॉर्फिक झाले. सो S1 S3 ला आयसोमॉर्फिक झाला, राईट. सो व्हॉट कॅन यू राईट? Clearly S1 is isomorphic to S3, right?
तसंच तुम्ही हेही सांगू शकता की S2 आणि S4 एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. त्याच्यासाठी सुद्धा आपण सेम काम करूया. आपण S2 खाली घेऊन येऊया आणि तुम्हाला मी तिथे आयसोमॉर्फिझम कसा झाला ते दाखवतो. जस्ट मी लेट प्रॉपरली सिलेक्ट H2. इट्स एक मिनटं. Let me select it once again. Fine. So let me copy it. Let me go down and let me paste it here so I can easily compare these two series. Okay, now you can see. Okay, S2 and S4. So see, S2 कसा दिसतोय तुम्हाला, आयडेंटिटी पासून सुरू झाला, HS-1 पाशी संपला. सो हा पण खालची सिरीज पण आयडेंटिटी पासून सुरू झाली, HS-1 पाशी संपली. आणि HS-1 मध्ये G पेक्षा कमी एलिमेंट्स आहेत. सो इंडक्शन हायपोथेसिसनुसार याच्या कॉम्पोजिशन सिरीज आयसोमॉर्फिक, म्हणजे इथपर्यंतचे पार्ट आयसोमॉर्फिक झाले, बरोबर. आणि HS-1 जी दोन्हीकडे सेम सेम दिसतोय, सो हे शेवटचे पार्ट आयसोमॉर्फिक झाले. सो क्लिअरली S2 इज ऑल्सो आयसोमॉर्फिक टू S4 and S2 is isomorphic to S4, right? Now let's try to understand what happens with S3 and S4. आता S3 आणि S4 चा विचार जर केला तर तुमच्याकडे S3 आहे. ओके, आता S3 बघा, आयडेंटिटी पासून सुरू झाली, के नॉट नॉर्मल आहे K1 मध्ये, K1 नॉर्मल आहे K मध्ये, म्हणजे इथपर्यंतचे पार्ट्स, आणि S4 चा K पर्यंतचा पार्ट सेम आहे, म्हणजे इथपर्यंत काय टेन्शन नाही. K पर्यंत तुम्हाला दोन्हीकडेचे पार्ट्स सेम दिसत आहेत, सो ते आयसोमॉर्फिक झाले. आता K नॉर्मल आहे GR-1 मध्ये, GR-1 नॉर्मल आहे G मध्ये. Okay, so let me just write it in detail so that we can understand. Consider S2 and S4. Okay, so until K there is no problem, right? So the only left quotient factor groups कोणते कोणते आहेत, कारण बाकी सगळे सिंपल आहेत, हे आपण चेक केले, कारण K पर्यंत आहेत आणि K ची कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, सो नो डाऊट. सो ओनली लेफ्ट फॅक्टर ग्रुप्स आर GR-1 अपॉन K आणि G अपॉन GR-1, हे झाले ऑफ S3. अँड द ओनली लेफ्ट फॅक्टर ग्रुप्स, राहिलेले फॅक्टर ग्रुप्स आर HS-1 अपॉन K आणि G अपॉन HS-1, हे आहेत S4चे. कारण त्याच्या आधीचे जे फॅक्टर ग्रुप आहेत ते सगळे सिंपल दाखवलेत, कारण दोन्ही सिरीज सेमच आहेत आधीपर्यंत. पण आपण प्रूव्ह काय केलं इथे, तुम्हाला ते दिसत असेल की GR-1 अपॉन K इज आयसोमॉर्फिक टू G अपॉन HS-1, म्हणजे हा फॅक्टर ग्रुप GR-1 अपॉन K, हा फॅक्टर ग्रुप जो आहे तो याला आयसोमॉर्फिक झाला G अपॉन HS-1ला. तसंच हा जो फॅक्टर ग्रुप आहे तुमचा इथला G अपॉन GR-1, हा आयसोमॉर्फिक होईल याला. सो इट्स अ क्रॉस आयसोमॉर्फिझम थोडक्यात, राईट. सो राहिलेले फॅक्टर ग्रुप पण एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत, आणि ते सिंपल पण आहेत, कारण के मॅक्सिमल नॉर्मल आहे GR-1 मध्ये आणि GR-1 मॅक्सिमल नॉर्मल G मध्ये, सो ते सिंपल आहेतच, हे पण सिंपल आहेत. सो कॉम्पोजिशन सिरीज तर त्या आहेतच, त्यात डाऊट नाही. आणि हे फॅक्टर ग्रुप एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. सो S2 आणि S4 पण एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. सो दिस इम्प्लाइज S2 इज आयसोमॉर्फिक टू S4, राईट. सो आता आपण प्रूव्ह काय केलं बघा, S1 S3 ला आयसोमॉर्फिक, S2 S4 ला आयसोमॉर्फिक, S3 S4 ला आयसोमॉर्फिक, राईट. S3 ना, जस्ट अ सेकंड, S3 S4 ला आयसोमॉर्फिक. सो S1 पण S2 ला आयसोमॉर्फिक असेल, कारण ही साईड आणि ही साईड आयसोमॉर्फिक झाली. सो दिस इम्प्लाइज S1 इज आयसोमॉर्फिक टू S2. सो दिस इज द प्रूफ. सो या पद्धतीने आपण हे प्रूव्ह करू शकतो की एनी टू कॉम्पोजिशन सिरीज ऑफ G आर आयसोमॉर्फिक. आता वी हॅव प्रूव्ड द आयसोमॉर्फिझम ऑफ सिरीज, बट हाऊ डू वी ॲक्च्युली, म्हणजे ठीक आहे, इथे आपण अंदाजे आपण सांगितलं की K पर्यंत पार्ट सेम आहेत, नंतरचे फॅक्टर ग्रुप एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत, सो सिरीज आयसोमॉर्फिक झाल्या वगैरे, किंवा इथपर्यंत आपण सांगितलं GR-1 पर्यंत सेम आहे, सो इथपर्यंत आयसोमॉर्फिक, आणि हे सेमच दिसत आहे. इथे पण तसंच दाखितलं आपण S2 आणि S4च्या केसमध्ये. बट in general, if I want to identify whether the given series are isomorphic or not, how can I do that? How can I identify whether the given series are isomorphic or not? So to
do with it, what will we do? We will consider one example, and we'll try to understand the isomorphism of series, and we'll see how can we show that the series are isomorphic. Okay, so those series are isomorphic if and only if their quotient groups or their factor groups are isomorphic to each other, right? That's the definition of isomorphism. Okay, in some order. That not necessary, ऑर्डर नेसेसरी नाही आहे, कुठल्या तरी एका ऑर्डरमध्ये ते फॅक्टर ग्रुप्स एकमेकांना आयसोमॉर्फिक असायला पाहिजेत. सो लेट मी जस्ट राईट द डेफिनेशन. Isomorphism of series. Okay, any two series of G are said to be isomorphic if they have the same length, दोघांची लेंथ सेम असायला पाहिजे, and their factor groups are isomorphic to each other in some order. कुठल्या तरी एका ऑर्डरमध्ये ते एकमेकांना आयसोमॉर्फिक असायला पाहिजेत. So let's do it by example. So let's consider the example. Prove that in Z6 singleton 0, normal in 0, 3, normal in Z6, and ही झाली तुमची पहिली series, and S2 singleton 0, normal in 0 to 4, normal in Z6 are isomorphic. प्रूव्ह करा की ह्या दोन सिरीज एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. सो पहिल्यांदा तुम्हाला प्रूव्ह करावं लागेल की ह्या दोन्ही कॉम्पोजिशन सिरीज आहेत, कारण रिझल्ट हा कॉम्पोजिशन सिरीजसाठी प्रूव्ह केला आहे आपण. सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप. सो S1 साठी विचार करूया. सो फॅक्टर ग्रुप्स ऑफ S1 आर काय काय आहेत? Z6 upon 0, 3 and 0, 3 upon singleton 0. Okay, then Z6 upon 0, 3 मध्ये किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये? सो 6, वरच्यामध्ये खालच्यामध्ये 2, सो 3 आले. ओके, सो दिस इम्प्लाइज Z6 upon singleton 0, सॉरी Z03 इज आयसोमॉर्फिक टू Z3, कारण 3 आले ना प्राईम आला. तसंच इकडे सेट 03 अपॉन सिंगलटन 0 याच्यामध्ये नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत? तर 2 upon 1 म्हणजे 2, म्हणजे हा 2 ऑर्डरचा ग्रुप आहे. हा जो फॅक्टर ग्रुप आहे, हा जो दिसतोय फॅक्टर ग्रुप तुम्हाला, हा 2 ऑर्डरचा आहे, आणि 2 ऑर्डरचा असल्यामुळे तो आयसोमॉर्फिक असेल Z2ला, कारण Z2 मध्ये पण 2च एलिमेंट असतात. सो दिस इम्प्लाइज 03 upon singleton 0 is isomorphic to Z2, राईट. सो हे मी S1 साठी केलं. पुढे फॅक्टर ग्रुप्स ऑफ S2, दुसऱ्या सिरीजचे फॅक्टर ग्रुप्स काढा. फॅक्टर ग्रुप्स ऑफ S2 आर Z6 upon 0 to 4 and 0 to 4 upon singleton 0. देन पहिल्या फॅक्टर ग्रुपमध्ये किती एलिमेंट्स आहेत बघा. सो कार्डिनॅलिटी ऑफ Z6 upon 0 to 4 is equal to 6 upon 3, that's 2. ओके, 2 एलिमेंट आले, म्हणजे हा जो क्वोशंट ग्रुप आहे फॅक्टर ग्रुप Z6 upon 0 to 4 हा Z2 ला आयसोमॉर्फिक आहे, राईट. आणि पुढचा जो आहे तो 0 to 4 आहे हे अपॉन सिंगलटन 0, वरच्यामध्ये 3 एलिमेंट आहेत, खालच्यामध्ये 1, सो ह्याच्यात 3 एलिमेंट आले. सो हा आयसोमॉर्फिक असणार आहे Z3ला. सो 0 to 4 अपॉन सिंगलटन 0 आयसोमॉर्फिक असेल Z3ला. सो नंतर तुम्हाला काय करायचं असतं, दोन्हीकडचे जे
फॅक्टर ग्रुप्स तुम्ही फाइंड आउट केले त्याचा सेट तयार करा. हे सिरीज 1 साठी आणि हे सिरीज 2 साठी. ओके, इकडे तुम्ही लिहिणार आहात फॅक्टर ग्रुप्स सिरीज 1चे, इकडे लिहिणार आहात फॅक्टर ग्रुप्स सिरीज 2चे, आणि दोन्ही बघा तुम्ही हे सिम्पल आले राईट, कारण 2-3 एव्हरी ग्रुप ऑफ प्राईम ऑर्डर इज सिम्पल, त्याच्यामुळं हा आणि हा क्वेश्चन ग्रुप सिम्पल आहे. सो S1 कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, S2 पण कॉम्पोजिशन सिरीज आहे, कारण याच्यावरून फॅक्टर ग्रुपची ऑर्डर जी आहे ते प्राईम आहे. सो ऑब्वियसली फॅक्टर ग्रुप सिम्पल असणार आहेत. सो ही कॉम्पोजिशन सिरीज आहे. सो फॅक्टर ग्रुप S1चे लिहितो Z6/03, तो आयसोमॉर्फिक आला आहे Z3ला. दुसरा आहे 03/0, तो आयसोमॉर्फिक आला आहे Z2ला. इकडचे आहेत Z6/024, तो आयसोमॉर्फिक आला आहे Z2ला, आणि 024/0, तो आयसोमॉर्फिक आला आहे Z3ला. सो यू कॅन इस्टॅब्लिश अन आयसोमॉर्फिझम. हाऊ यू कॅन इस्टॅब्लिश, तर हा फॅक्टर ग्रुप याला आयसोमॉर्फिक आहे राईट, आणि हा फॅक्टर ग्रुप याला आयसोमॉर्फिक आहे राईट. सो ह्यांचे फॅक्टर ग्रुप्स एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत कुठल्या तरी ऑर्डरमध्ये, पण हे फॅक्टर ग्रुप एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. सो दिस इम्प्लाइज S1 is isomorphic to S2. So this is how we show that any two series are isomorphic. Let me just revise the points. So पहिल्यांदा तर तुम्हाला हे कॉम्पोजिशन सिरीज दाखवाव्या लागतील, कारण कधी कधी तुम्हाला जस्ट फॉर अ ट्विस्ट किंवा फसवण्यासाठी तुम्हाला अशी एखादी सिरीज दिली जाईल की जी कॉम्पोजिशन सिरीज नाहीच आहे. सो तुम्हाला ती अगोदर प्रूव्ह करावं लागेल की कॉम्पोजिशन आहे की नाही. त्यासाठी तुम्हाला फॅक्टर ग्रुप फाइंड करून ते सिम्पल आहेत की नाही बघावं लागतं. सो इथे आपण फॅक्टर ग्रुप फाइंड केले तर त्याच्यामध्ये प्राईम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आले. सो ते सिम्पल आहेत दोन्ही सिरीजसाठी. सो आपण सांगितलं की दे आर कॉम्पोजिशन सिरीज राईट. सो बोथ S1 आणि S2 आर कॉम्पोजिशन सिरीज राईट. आणि नंतर आपण त्यांचे फॅक्टर ग्रुप्स लिहिले सेटमध्ये आणि बघितलं तर ते एकमेकांना आयसोमॉर्फिक पण आहेत काही ऑर्डरमध्ये. सो दॅट्स वाय बोथ दी सिरीज विल बी isomorphic, right? Okay, so we have proved the isomorphism of series, right? So there is one homework for you. You have to prove that the given series are isomorphic. So let me just try to homework. Prove that S1 पहिली series देतोय मी, singleton 0 is normal in 0, 5, 10 is normal in Z15, and दूसरी series आहे singleton 0 normal in 0, 3, 6, 9, 12 isomorph is normal in Z15 are composition series किंवा आर आयसोमॉर्फिक. एवढं दाखवा की आर आयसोमॉर्फिक. कॉम्पोजिशन सिरीज दाखवल्या की एनी टू कॉम्पोजिशन सिरीज आयसोमॉर्फिक, बट वी हॅव टू प्रूव्ह द आयसोमॉर्फिझम. सो पहिल्यांदा तुम्ही ह्याचे क्वेश्चन ग्रुप फाइंड करून ते कशाला आयसोमॉर्फिक आहे ते बघा राईट, आणि त्याच्यानंतर तुम्ही हे प्रूव्ह करू शकता राईट. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो हे दोन सिरीज तुम्हाला आयसोमॉर्फिक दाखवायच्यात. सो दॅट्स अ होमवर्क फॉर यू. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी वेंट थ्रू द सेकंड पार्ट ऑफ जॉर्डन-हॉर्डर थेरम. आपण दोन कॉम्पोजिशन सिरीज घेतल्या, त्या एकमेकांना आयसोमॉर्फिक दाखवल्या. पहिल्या केसमध्ये आपण हे दोन्ही सबग्रुप सेम घेतले, त्याच्यामुळे इथपर्यंत सिरीज आयसोमॉर्फिक झाल्या, कारण याची ऑर्डर जीपेक्षा कमी आहे आणि पुढचा पार्ट सेम आहे. सो हे दोन्ही आयसोमॉर्फिक झाले जर सेम असतील तर. नसतील तर आपण इंटरसेक्शन घेतलं के, आणि सेकंड आयसोमॉर्फिझम थेरमचा यूज करून आपण हे इस्टॅब्लिश केलं. आणि हा जो GR-1 इंटू HS-1 आहे तो दोघांच्या मध्ये असेल, म्हणजे GR-1 हा नॉर्मल आहे GR-1 इंटू HS-1 मध्ये, तो नॉर्मल आहे G मध्ये राईट. बट असं असू शकत नाही कारण हा मॅक्सिमल नॉर्मल आहे याच्यामध्ये. सो हा याला किंवा याला इक्वल पाहिजे. हा याला इक्वल असू शकत नाही कारण HS-1 कंटेंट होतं GR-1 मध्ये, जे की पॉसिबल नाही आहे. सो हा याला इक्वल आहे आणि हा याला इक्वल आहे, म्हणजे हा Gला इक्वल आहे. सो ती व्हॅल्यू पुट केली आपण आणि तो आयसोमॉर्फिझम इस्टॅब्लिश केला. ओके, तसंच आपण के नॉर्मल मॅक्सिमम नॉर्मल आहे HS-1 दाखवू शकतो. सो केसाठी कॉम्पोजिशन सिरीज तयार केली आणि त्याचा यूज करून आपण Gसाठी अजून दोन कॉम्पोजिशन सिरीज तयार केल्या, S3 आणि S4. सो S3 S1ला आयसोमॉर्फिक झाली, S2 S4ला,
आणि नंतर S3 आपण S4ला आयसोमॉर्फिक दाखवली, कारण त्यांचे क्वोशंट ग्रुप एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत, कारण K पर्यंत पार्ट सेमच आहेत. पुढचे क्वोशंट ग्रुप जे आले ते पण एकमेकांना आयसोमॉर्फिक आहेत. सो S3 S4ला आयसोमॉर्फिक झाली. सो यू कॅन इझिली प्रूव्ह दॅट S1 इज आयसोमॉर्फिक टू S2. नंतर आपण आयसोमॉर्फिझम सिरीजची डेफिनेशन पाहिली आणि आपण 2 सिरीज एकमेकांना आयसोमॉर्फिक दाखवल्या. सो इट्स अ होमवर्क फॉर यू. So with this I stop here. Okay, I hope you must have understood the lecture. Thank you.